डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मंकण नां दे मुनि दी साखी सुनाई सिखां नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, मैं ते सिर्फ एक मंकण दी साखी सुनाई है, पता नहीं किन्ने इत्थे मंकण वर्गे होर मुनि होए ने। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। तिन के तप कर बेय स्थान, पाए अदक पावन मन जान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ऐसे बहुते सारे मुनिया दे तप करन करके ये जिहड़ी जगह है ना, बहुत ही ज्यादा पावन हो चुकी है, बड़ी पवित्र हो गई। करे स्नान सो होए पुनीत, इम प्रसंग सुन के शुभ रीत। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि तपियां दे तप करन करके ये जिहड़ी जगह है ये पवित्र हो गई है, ते जिहड़ा भी इस नदी दे विच इशनान करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। इस तरह का प्रसंग सारियां ने उस वेले सतगुरां तो सुनिया। संगत भई हरख कर नमो, सार सुती मजे तेह समो। संगत उस वेले बहुत ही ज्यादा सतगुरां दे बचनां नूं सुन के खुश होई है, सतगुरां दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कीती है, ते फिर सरस्वती नदी दे विच सारे दे सारे नहाए। श्री गोरे अमर कीन इशनान, मिले बेपर तिन दीनस दान। इस तो बाद सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भी उस सरस्वती नदी दे विच इशनान किया। इस तो बाद कवि जी लिखते ने बहुत सारे पंडित मिले ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां पंडितां नूं दान दिता। एक निशा बस तहां बिताई, उठे प्रात कीर्तन धुन गाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि एक रात सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे ही बतीत की। जदों ही सवेरा होया ते कहंदे ने कि कीर्तन दी धुनी दे नाल आसमान नूं गुंजा दिता, गुरबाणी दा कीर्तन होया। कर इशनान सुख मान कनेरा, करियो कूच पुण आगे डेरा। इस तो बाद बिराज के फिर उठ के इशनान पानी कीता ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थों अगे जाण दा कूच कीता। इस जगह दे उत्ते
कवि जी ने अपने इस अध्याय की समाप्ति की है। नवे अगले अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार जी एक दोहरे दे नाल इस तरह करते हैं। तह ते पुन आगे चले संगत सतगुर संग, ज्योति सर तीरथ निकट पहुंचे सुनो प्रसंग। कवि जी कहते ने उथों अगे चले ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल बहुत सारी संगत है। चलदियां चलदियां कवि जी लिखते ने कि जिदा नां है ज्योति सर तीर्थ, उत्थे पहुंच गए ने। सुनो उसका की प्रसंग है। कैरव पांडव को दल पारा, इहां आन किया जंग अखारा। कौरवां ते पांडवां दा वड्डा जिहड़ा जंग है ना, वो इसे जगह दे उत्ते होया सी। इकट्ठी 8-10 छूहण पाई, होए सनबद्ध थिर थई। 18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਪਤ एकादश दुई, इस थल को मुकाबला हुई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि एक पासे 7 खूणियां सन ते दूसरे पासे 11 खूणियां सन। इस जगह दे उत्ते इन्हां सारियां दा मुकाबला होया सी। ताबे अर्जन दिन देख विचारा, किसको करहो इहां संघारा। ते ग्रंथाकार जी लिखते ने जदों अजे युद्ध शुरू होना सी ते उस वेले जिहड़ा अर्जन सी पांडवां दे विचों उन्हें देखिया सामने विरोधी फौज नूं ते मन दे विच विचार कीता किसको करूं इहां संघारा। अर्जन ने सोचा कि मैं किदा संघार करांगा, किनू मारांगा। गुरु पिता मायाद कसारे, जान्यो परे अपन परवारे। अर्जन देखदा है कि जिन्हां दे विरुद्ध मैं खड़ा हां, मेरे सामने मेरा गुरु है द्रोणाचार्य, इस तो इलावा मेरा दादा है पितामह है भीष्म पितामह उधर है। इस तो इलावा जे दूजे दुर्योधन वर्गियां नूं देखिया जावे ते ओह भी मेरे भरा ने, सारे दा सारा मेरा ही परिवार है। अर्जन सोचन लगा मैं इन्हां नूं किवें मारांगा। कुल नाशक कैसे अब होवो, अपर शत्र को यहाँ न जोवो। सोचा अर्जन ने कि मैं अपने कुल का नाश नहीं कर सकता, मैं अपने कुल नूं खत्म करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रु ते कोई नहीं है, सारा दा सारा मेरा ही परिवार है। और गुरबाणी दे विच पाठ आया कि कुल घाती जगत कसाई, जिहड़ा अपने वंश का घात करता है ਉਹਨੂੰ जगत कसाई लिखिया होया। अर्जन सोच रहा है कि जिन्हों मारांगा वो मेरे परिवार के मैंबर ने, मेरा गुरु है, मेरा दादा है, मेरे भरा ने, मैं किस तरह इन्हां दे उत्ते हथियार चुकांगा। कहण तो भाव है कि अर्जन ने सोचा कि मैं इन्हां नूं नहीं मार सकता। निज दल ते निकास कर सयंदन, इस थल थित की आनंद सो नंदन। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਜਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਦੇ ਨੰਦਨ ਨੇ, जिथे जाके पले ने भगवान कृष्ण जी, वो जरा पिता से उन्होंने कहते सी नंद। नंद दा जरा नंदन है भाव के नंद दा जरा पुत्र है कृष्ण, उसने की कीता अपनी फौज दे विचों ओदा जरा रथ सी ना ओनू चला के बाहर लै गए, एकांत दे विच दूर लै गए। आशय अर्जन को जब जाना, कार्य उपदेशो मन ज्ञाना। एकांत दे विच जाके कवि जी कहते ने कि उस वेले फिर ज्ञान का जिहड़ा उपदेश है ना वो दिता सी अर्जन नूं
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋਤੀਸਰ ਤੀਰਥ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਥ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਤਨ ਸਬੰਧ ਕੋ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਲਿਪ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਲਪ ਮਹਾਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ। ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਨ ਲਖੀਐ, ਮਤ ਕਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਪਿਖੀਐ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਕਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਪਿਖੀਅਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੀਤਾ ਮੇ ਕਹਿਓ, ਹਿਰਦੈ ਗਿਆਨ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਲਹਿਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਕਹਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਕਰਵਾਇਸ ਬੜ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਲ ਥਿਤ ਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਨੀਤਾ, ਅਰਜਨ ਸਾਥ ਕਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਥ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਦਾ ਬਖਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਇਹ ਸਥਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਿਆਣ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬਿਸਾਲਾ, ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੌਰ ਥਨੇਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਪੀਰ ਸੰਗ ਬਹੁ ਡੇਰਾ ਕਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਨੇਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਮੇ, ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਮੇ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਆ। ਰਾਗਣ ਕੀ ਧੁਨ ਸੁੰਦਰ ਸਾਥ, ਉਪਜਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਥ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਜਦਾ। ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਕੀਨ ਤੀਰਥਨ ਬਿਖੈ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰ ਸੁਤੀ ਸਲਤਾ ਜਲ ਪਾਵਨ, ਗਇਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਥਾਵਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਖੈ ਬਹਿ ਬਾਰੀ, ਪਾਵਨ ਕਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਖਾਏ, ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੀਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਯਾਰ ਨਗਰ ਮਝਾਰਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੁਧ ਨਰ ਕਰੇ ਉਚਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੀਸਰ ਥਾਨ, ਬੈਠੇ ਗਾਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਰਥ ਕਰ ਬੇਕੋ ਆਇਓ, ਮਹਾ ਜੋਤ ਜਿਨ ਜਗ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਜੋਤ ਜਿਨ ਜਗ ਬਿਦਤਾਇਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖੈ ਬਿਲਿੰਦ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਆਦ ਬਹੁ ਭੇਖਣ, ਚਲ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੇਖਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪੰਡਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇਈ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ ਹਿਤ ਆਏ ਤੇਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਕੇਤਕ ਸ਼ੁਭ ਪਕਵਾਨ, ਕਿਨਹੂ ਸੁਮਨ ਸੋ ਲੀਨ ਸਪਾਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋ ਫਲ ਮੂਲ ਲਿਆਏ ਬੋ ਕਰ, ਚਾਰੋਂ ਬਰਨ ਭੇਟ ਕੋ ਧਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਕਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਦਰਸੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ, ਭਈ ਪੀਰ ਪਾਰੀ ਤੇ ਸਮੋ। ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜ ਗਈ। ਦੇਖਤ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚੇਰੇ, ਧਾਰਿਓ ਸਰੂਪ ਜਨ ਗਿਆਨ ਬਡੇਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਧਾਰਿਓ ਸਰੂਪ ਜਨ ਗਿਆਨ ਬਡੇਰੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी। पंडित यार सन्यासी बृंद टिग बैठे हंकार बिलंद। ਜਿਹੜੇ पंडित ने और इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ सन्यासी ने बहुत सारे, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਚਰਿਓ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕੀਨਸ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ। ਆਗੇ ਹੋਤੇ ਸੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪਠੈ ਸੁਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤ ਜਗਿਆਸੀ ਚਲੈ ਕਹੇ ਪਰ ਕਾਟੈ ਫਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਕੋ ਨੀਕੀ ਭਾਂਤ ਬਰਨਿਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਬਖਿਆਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਹੋਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਨਸ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਸ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਘਲਾ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਦੈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਬਿਨ ਪਗਾ ਵਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਵਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਦੈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਪਗਾ। ਬਿਨ ਪਗਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਖੂਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਪਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਜਾਏ ਸਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾਹੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲ ਪਰੇ ਸੇ, ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲ ਪਰੇ ਸੇ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾ ਕਾ ਕਾਰਜ ਸੋਈ, ਪਰ ਜਾਣੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ, ਭਰਮ ਕਹਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਕਹਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। वेद पुराणन कोई उपदेश, किसहू को प्राप्त किस देश। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨੀਕੀ ਹੋਵਤ ਜਾਤ, ਪੁੰਨ ਤਿਸਤੇ ਚਹਿ ਮਤ ਅਵਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨੀਕੀ ਹੋਵਤ ਜਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਾਂ
ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਣ ਤਿਸ ਤੇ ਚਹਿ ਮਤ ਅਵਧਾਤ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਖਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਰ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਵੇ ਕਨੋ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਬੈਠਤ ਕਬਹੂ ਭਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਰ ਦੁਰ ਬੈਠਤ ਕਬਹੂ ਭਨੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਦੇ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖੇ। ਪੁਨੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਲੋਕ ਕਰੈ ਜੋ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਮਧੇ ਨਰਕੋਂ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੋ ਨੀਰ ਪਛਾਨ, ਕੋ ਜਬ ਕਾਲ ਕਾਲ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਕੋ ਜਬ ਘਾਲੈ ਘਾਲ ਮਹਾਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੇਤ, ਜੇ ਨਿਤ ਪਾਲਣ ਸੋ ਕਰ ਹੇਤ। ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਾਰੋ, ਸਰਬ ਜਾਤ ਕੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੋ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਾਲ ਅਰ ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼, ਲਗ ਵਿਸਾਲ ਸਭ ਹਰਤ ਕਲੇਸ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੀਚ ਊਚ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰ, ਤਿਸ ਪਰ ਸੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕੂਪ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਬਰੋਸਾਏ ਕੋ ਇੱਕ ਕਿਤ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮੇਘ ਸਮਾਨ, ਬਰਖੈ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਵਿਖੈ ਮਹਾਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਬਨ ਕੇ ਪਸ ਪੰਛੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ,
करे पान अर तपत मिटावें। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੂਪ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਸਮ ਘਨ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੂਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦੀ। ਸਗਰੇ ਖੇਤੀ ਬੋਏ ਪਕਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਯਤਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। त्यों सतगुर के शब्द सुखैन, पड़गत प्राप्त जेन रोकेन। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਕੂਪ ਨੀਰ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪੰਡਤ ਜੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇਹੂ, ਸੁਣੋ ਸੁਜਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸੰਦੇਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਿਓ, हे ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਵਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੱਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਨ ਜੋ ਪਠੇ ਵਿਚਾਰੈ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਗਰ ਤੀਰਥਨ ਪਰ ਜੋ ਬਾਸੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਸਗਰੇ ਭਏ ਹੁਲਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਸਭ ਹੋਣ ਸਰਾਹੇ, ਗਏ ਆਪਣੇ ਧਾਮਣ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਚਰਚਾ ਪਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਕ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਗਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰ ਸੰਗਤ ਸਾਥ, ਦੂਜੀ ਨਿਸ ਬਾਸੇ ਜਗਨਾਥ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਤੀਰਥ ਆਨ,
सब सिखियन जुत कीन शनान। फिर कहते ने कि तीसरे दिन किसी होर तीर्थ ते जाके उत्थे कहते ने इशनान किया सिखां दे समेत। जथा शक्त सब हन दे दान, बैठे डेरे कृपा निदान। यथा शक्त दान पुण्य करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ कि कृपा ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਏ ਹਰਖ ਕੋ ਧਰ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। हाथ जोर सब बूझन कीने, श्री गुरु तुम और सब कुछ चीने। हथ जोड़ के सिखा ने अर्ज की, कहन लगे हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुसी सारा कुछ जानते। ए कुरुक्षेत्र कोस 48 किम पुनीत ए भयो विसाली। कहते ने दसो ये जरा कुरुक्षेत्र है ना 48 कोह दे विच है और कहते ने कि किस तरह ये बहुत वड्डा पुनीत होया पवित्र होया। तीरथ जिसमें बने हजारों, अनक पाए तपसी तप तारों। कहते ने कि तीर्थ बहुत वड्डा है, मानो के हजारां ही इत्थे छोटे छोटे तीर्थ ने और कहते ने कि बहुत सारे जिहड़े तपसी लोक ने उन्हां ने तप दी इत्थे साधना कीती। थान पुनीत जाने महा, कैरव पांडव लर मर जहां। कहते ने कि एक पासे ते मन्निया जाता है कि ये जिहड़ा कुरुक्षेत्र है बहुत पवित्र स्थान है, इहदी बहुत वड्डी महानता है। पर दूसरे पासे सच्चे पातशाह कौरवां ते पांडवां दा युद्ध भी इसे जगह दे उत्ते होया। कहते ने किस कारण ते पावन भयो, बहुत नरन तन त्यागन कियो। कहते ने कि जदों महाभारत दा युद्ध होया ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਤਕ ਬਰਤੈ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ, ਸਕਲ ਸੁਣਾਵੋ ਕਥਾ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਮਰੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਨ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਤ ਚਾਹਤ, ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾਹਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। जिस कारण को धारे अवतारा, सो नित करत भगत बिस थारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भगती का विस्तार करने दे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अवतार नूं धारण किया होया। इस करके कहते हैं कि हमेशा वास्ते वो भगती का विस्तार करना ही लोचदे। कथा पुरातन बहु चिर केरी, गिनती संवत परे नाहेरी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कथा बहुत ज्यादा पुरातन है, बहुत ज्यादा पुरानी है, गिनिया नहीं जाता कि किन्ने कुवरियां पुरानी होवे। जगत आद को ए बिरतांत, श्री गुर कहियो करण बखियात। कहते ने कि कथा उदों दी है ਜਦੋਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਅਜੇ ਮੁੱਢ ਹੀ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਓ ਸੰਗਤ ਸੁਣੀਐ ਦੇ ਕਾਨ,
उपज्यो नहीं जब जगत महान। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कहना शुरू किया, कहते ने सारी संगत नूं कि सुनो सारे दे सारे ਕੰਨ ਦੇ के ध्यान दे नाल मेरी गल नूं। कहते ने उपजै नहीं जह जगत महान, जदों अजे वड्डा जगत दुनिया ये नहीं सी साजी गई, ये उदों दी गल। श्री नारायण बैठे इहां पायो ये तक मैं आसन महा। जिहड़े श्री नारायण ने, जिहड़े भगवान ने, गुरु जी कहंदे ने कि इस जगह दे उत्ते बैठे सी और इस जगह दे उत्ते उन्हां दा वड्डा आसन सी। अष्ट कोस लग नीचे थान, आगे जानू बदे महान। विराट स्वरूप दे विच जदों भगवान ने अपना आसन सतगुरु जी कहंदे ने इत्थे लाया ते 8 कोहां दे विच सिर्फ उन्हां दा आसन लगा, वो बैठे, पर फिर भी कहंदे ने उन्हां दे जिहड़े गोडे सी ना वो बाहर चले गए। उत्तर दिश पी पृष्ठ बड़ेरी, दखण को मुख किया तिस बेरी। उस वेले भगवान ने उत्तर दी दिशा दे वल अपनी पिठ कीती सी ते दखण दे वल अपना मुखड़ा कीता सी। अष्ट कोस चौगिरदे माहे, मद थान भगवान सुआहे। और इस तो इलावा सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि 8 को चारे पास्यों जगह खाली सी, चारे पास्यों 8 को जगह खाली सी। और जिहड़ी जगह ते आसन लाया सी वो 8 को सी। इस तो इलावा गोडे बाकी जिहड़े बाहर वध गए सन वो भी 8 कोहां दे विच सन। इस तरीके दे नाल कहंदे ने कि 48 कोह दा जिहड़ा घेरा सी ना वो वलिया गया। सो थल है थनेसर जानो, महा महात्म हृदय पर मानो। हुण सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ये जिहड़ी थनेसर जगह है ये उही जगह है, इस करके इहदा बहुत वड्डा महात्म है। सुन संगत गुर बूझण कीने, इहां परमेश्वर किम आसीने। संगत नूं सतगुरां ने इस तरह का छोटा जिहा प्रमाण दिता है कि इस करके थनेसर दा बहुत वड्डा महात्म है। सुन के सारी संगत ने फिर सवाल किया, इहां परमेश्वर किम आसीने, परमेश्वर भगवान इस जगह ते आण के क्यों बैठे। को कारण पाप वर्णन कहिए, कहंदे ने की कारण होया कि क्यों इत्थे आण के वो बैठे। सब सिखण की इच्छा पूरी है, सारे सिखां दी इच्छा नूं पूर्ण करो। ऊत पविखत तीनों काल, रावर को सब ज्ञात बसाल। कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं तिन्ने ही समयां दे जाणकार हो। 3 समय मन्ने गए ने, एक है भूतकाल जो बीत चुका समा है, एक है वर्तमान काल जिहड़ा इस वेले समा चल रहा है, एक है भविखत काल जिहड़ा कि आउण वाला समा है। आम करके आपां दुनियावी जिहड़े लोक हां इक्के ही समय नूं जाणदे हां जो हुण बीत रहा है। जिहड़ा पिछले युगां दे विच समा बीत गया ਉਹਦੇ बारे सानू कोई ज्ञान नहीं। इस तो इलावा जिहड़ा अगे समा आउण वाला है उस दे बारे भी असीं कुछ नहीं कह सकते। असीं वर्तमान काल दे ज्ञाता हां। विद्वान सज्जन ते सारे जिहड़े ग्रंथ ने वो मनदे ने कि जो भगवान हुंदा है, जो सतगुरु हुंदा है, वो मानो कि तिन्ने ही समयां दा ज्ञाता हुंदा है। हुण सारियां सिखां ने आख्या सच्चे पातशाह तुसीं तिन्ने ही समयां दे जानण वाले हो, किरपा करके दसो इस तरह क्यों होया। श्री गोरे अमरदास सुख रास, निज दासन की पूरत आस। कवि जी कहते हैं कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जिहड़े के सुखां दी रास ने, जिहड़े अपने दासां दी आसां नूं पूर्ण करन वाले ने। कहण लगे इतिहास पुरातन, जिम कीनो श्री प्रभु सनातन। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि उस सनातन उस पुराने इतिहास का बयान करन लगे ने जिस तरीके दे नाल प्रभु ने मानो के कीता। संगत सुनो सो कथा नारायण, जिस ते होवत पाप पलायन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी सानू सारियां सुनन वालियां नू श्रोतियां नू कहंदे ने कि नारायण दी भगवान दी कथा नू सुनो, जिस कथा नू सुनन दे नाल
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜ, ਸੇਜ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪਾਏ, ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਾਲ ਚਿਰ, ਜਿਹ ਜੋਗੀ ਜਨ ਧਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਾਲ ਚਿਰ, ਜਿਹ ਜੋਗੀ ਜਨ ਧਿਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜਨ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਤੇਜ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਬੀਜ ਭੂਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਤੇਜ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਭੂਤ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਅਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਜ ਮੈਂ ਧਰ ਤੋ ਸ਼ਕਤ ਅਨੰਤ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਥਿਤ ਸੰਘਾਰ ਕਰੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਥਿਤ ਸੰਘਾਰ ਕਰੰਤ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆਪੇ। ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਮੇ ਪਸਰਿਓ ਜਲ ਜਾਲਾ, ਅਪਰ ਨ ਕੁਛ ਪਈਅਤ ਕਿਤ ਭਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇੱਛੇ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਕਮਲ ਨਾਭ ਤੇ ਯੁਤ ਬਿਸ ਥਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਤਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਹੋਵਾ, ਨੇਤਰਨ ਤੇ ਜਲ ਜਹ ਕਹਿ ਜੋਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸੀ ਕਮਲ ਕੇ ਥਲ ਕੋ ਪਾਏ, ਲਗਿਓ ਕਰਨ ਤਪ ਕੋ ਤਪ ਤਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਨਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਚ ਠਾਣ, ਹਾਥ ਅੰਗੁਰੀ ਦੇ ਕਰ ਕਾਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ। ਕੁਛ ਕਹਲਾ ਇਸ ਕੁੰਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਕ ਤਹਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਨਿਹਰ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ। ਨਿਜ ਅਨਾਮ ਕਾ ਤੇ ਸੋ ਬਗਾਈ, ਜੋ ਜਨ ਕਿਤਕ ਪਰੀ ਕਿਤ ਜਾਈ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤਿਸਤੇ ਦੰਤ ਦੋਏ ਤਨ ਧਾਰੇ, ਬਲੀ ਵਿਸਾਲ ਵੱਡੀ ਭੁਜ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸੀ
ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਦੇ ਕਲੇਵਰ ਤਿੰਨ ਤਤਕਾਲਾ ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਬਲ ਮਹਿਦ ਕਰਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਬਲ ਮਹਿਤ ਕਰਾਲ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਵਿਚਰੈ ਜਲ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਭਾਰੇ ਗਰਭ ਤੇ ਰਾਣੀ ਉਤ ਸਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਰਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ। महाबदन यार दाड़ जिनों के रखत बिलोचन भीम तिनों के। किस तरह का उन्हां दा स्वरूप है, किस तरह की उन्हां दी ढील डोल है, इस दे बारे कवि दस रहे हैं। कहते ने कि बहुत वड्डे वड्डे उन्हां दे भयानक मूँह ने, उन्हां दियां जिहड़ियां दाड़ां ने, दंद ने, वो बहुत वड्डे वड्डे ने। इस तो इलावा उन्हां दियां जिहड़ियां अखां ने वो मानो कि लहू रंगियां लाल सुरख ने, बड़ियां भयानक लगदियां। बेचरत आए पहुंचे तहवा, हो तो कमल पर ब्रह्मा जहवा। कवि जी कहते ने कि विचरदियां विचरदियां, चलदियां चलदियां आखिरकार उस जगह ते पहुंच गए ने दोवें जिथे के कमल दे फुल दे उत्ते ब्रह्मा जी बैठे सन। देख दोहन को डरियो बेसाले, काले पर्वत मनो कराले। ब्रह्मा जी ने जदों उन्हां दोवां दैंतां नूं देखिया ਜਿਹੜੇ कि बहुत ही ज्यादा डरावने ने, इस तरह लगता है कि जिवें काले रंग दे भयानक दो पहाड़ होण, इस तरह दे वड्डे उन्हां दे आकार ने। उन्हां नूं देख के मानो कि ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा डर गए। एक दैन दा नाम सी मद ते दूसरे दा नाम सी कैटब। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपने 10वें ग्रंथ दे विच मद ते कैटब दा बहुत ज्यादा जिक्र कीता, उन्हां दे जंग नूं बयान कीता। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि कवि जी ने पुरातन साखी का हवाला दिता है कि दो दैंत पैदा होए, एक दा नाम सी मद, दूसरे दा नाम सी कैटब। ते आखिरकार विचरदियां विचरदियां वो ब्रह्मा जी दे कोल पहुंचे ने, ते ब्रह्मा जी उन्हां नूं देख के बहुत ज्यादा डर गए। साध संगत जी, समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी इस कथा नूं जिस तरीके दे नाल अगों बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी, उस तरह वरते दी जिन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संतह कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कौ, मेरी है प्रणाम।